समाधि का 5वां द्वार है वीरज। इस संबंध विच कुछ गल्लां जान लवो, फिर असीं 6वें द्वार की चर्चा करांगे। वीरज के संबंध विच पहली गल तां ये जान लैनी चाहिदी है कि वीरज के 2 अंग ने। एक तां देह दी वीरज, दूजी आत्मा दी वीरज भाव कि ऊर्जा। कुल योग दीआं क्रियावां विच, तंत्र दीआं साधनावां विच पृथ्वी उत्ते अनेकां रूपां च पैदा होए धर्म दीआं व्यवस्थावां विच वीरज की उतां चढ़ाई, वीरज का उपर वल उठना, काम केंद्र तो सहस्त्रार तक पहुँचना, इसनूं लाजमी किया है। इस तो बड़ी उलझन पैदा हुंदी है। विग्यानिक बुद्धि बहुत अड़चन विच पै जांदी है। जिहड़े शरीर शास्त्र नूं समझदे ने वो इस गल ते भरोसा नहीं कर पाउंदे, क्योंकि ये गल असंभव है। काम केंद्र ते जो वीरज इकट्ठा है उसका सहस्त्रार तक जाण दा ना तो कोई राह है ना कोई उपाय है। देह विच अजिहा कोई राह नहीं है जिस तो वीरज उपर उठ सके। वीरज का तो पता नहीं हो सकता। देह शास्त्र की दृष्टि तो उच्चा उठना नहीं हो सकता, क्योंकि हेठां जाण दा राह है, उपर जाण दा कोई राह नहीं है। शरीर शास्त्र की दृष्टि तो नवीन सब खोजां की दृष्टि तो तंत्र योग धर्म दीआं सब धारनावां गलत हो जांदियां ने। जद राह ही नहीं है तो वीरज का उच्चा उठना नहीं हो सकता, उतां चढ़ाई नहीं हो सकती। जिहड़े उस चेष्टा च लगे ने वो व्यर्थ दे काम च लगे ने। जिहड़े नवीन शरीर शास्त्र नूं पढ़ लैंदे ने उन्हां दा भरोसा तंत्र ते योग तो उठ जांदा है। सुभाविक है उठना, क्योंकि शरीर विच कोई व्यवस्था ही नहीं है, नाड़ां दी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि वीरज उपर नूं उठ सके, उपर नूं जा सके। ये गल ठीक है जिथों तक विग्यान जानदा है, उत्थों तक ये गल बिल्कुल वाजिब है, अजिहा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ होर गल है जो विग्यान तो चुक जाती है, जो विग्यान दे समझ विच नहीं आउंदी। जद तक वो समझ विच ना आ जावे तद तक अज दे दिमाग नूं वीरज भी उतां चढ़ाई समझ विच नहीं आ सकती। जिवें शरीर है तुहाडे कोल, विग्यान तां शरीर नूं स्वीकार करदा है, तुहाडी आत्मा नूं विग्यान नहीं स्वीकार करदा। तुहाडे अंदर जो जीवन है वो शरीर तो प्रगट हुंदा है, पर शरीर दा नहीं है। जिवें शरीर के संबंध विच सच है, एवें एक वीरज कोष्ठ के संबंध विच भी सच है। एक वीरज कण 2 चीज़ां तो बनिया है, तदे ही तां तुहाडा पूरा शरीर 2 चीज़ां नाल बन पाउंदा है। एक तां वीरज कण दी देह दिखाई पैण वाली, एक वीरज कण दी आत्मा है, ऊर्जा है, ना दिखाई पैण वाली। संभोग विच वीरज कण जिवें ही इस्त्री दी जोनी विच प्रवेश करदा है 2 घंटे तक जिउंदा रहिंदा है। जे इस 2 घंटे के अरसे च उन्होंने इस्त्री के आंडे नूं हासिल कर लिया, पा लिया, जिहड़ा वीरज कण इस्त्री के आंडे नेड़े पहुँच के इस्त्री आंडे विच प्रवेश कर जाएगा तो जन्म हो गया, एक नवीं शख्सियत का जन्म हो गया। लंबी यात्रा है वीरज कणां दे लई। वीरज कण बहुत छोटे हैं, अख नाल दिखाई नहीं दे सकते। 2 घंटे की जिंदगी है उन्हां दी। जे 2 घंटे तक वो इस्त्री के आंडे तक नहीं पहुँच पाउंदे तां मर जांदे ने, मुर्दा हो जांदे ने। इसलिए बड़ी तेजी नाल दौड़दा है वीरज कण, पर बहुत छोटे हैं वीरज कण। किन्नी ही तेजी नाल दौड़न
ਯਾਤਰਾ ਪੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਫਲਾਅ ਹੈ, ਵੀਰਜ ਕੰਨ ਦਾ ਹੀ ਫਲਾਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵੀਰਜ ਕਣ ਛੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਜ ਕਣ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਰਜ ਕਣ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀਰਜ ਕਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਵੀਰਜ ਕਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਣ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਛਣ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਤਰ ਦੀ ਯੋਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੀਰਜ ਦੇ 2 ਅੰਗ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਵੀਰਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੀਰਜ ਕਣ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਊਰਜਾ ਕਣ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸਤਰੀ ਕਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰਜ ਕਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਹ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਵੀਰਜ ਹੈ। ਵੀਰਜ ਕਣ ਦੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਗਿਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੇਹ ਹੈ ਵੀਰਜ ਕਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਜ ਕਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਊਰਜਾ ਇਸਤਰੀ ਕਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਊਰਜਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵੀਰਜ ਕਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਸਤਰਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਹਸਤਰਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਰਜ ਊਰਜਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਰਜ ਊਰਜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਭੌਤਿਕ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਭੌਤਿਕ ਰਾਹ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ 7 ਚੱਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਛਾਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ 7 ਚੱਕਰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 7 ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੀਰਜ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰੋ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
क्योंकि बीज नूं जमीन विच गड्ढ दिओ तां अंकुर हुंदा है, वृक्ष निकलना शुरू हुंदा है। बीज विच वृक्ष सी पर अदृष्ट सी, दिसदा नहीं सी। बीज दिसदा है, वो देह है। वृक्ष होने की जो समर्था है, ऊर्जा है, शक्ति है, वो दिखती नहीं है। शक्ति सदा अदृष्ट है, सिर्फ देह दिखाई दिंदी है। फिर पौधा पैदा होया तद भी तुहानूं दिखाई पैंदा है, वो भी देह है। क्योंकि जो दिखाई पै रहा है, हरे पत्ते टाहनियाँ, वो नहीं है पौधा। हरे पत्तियां ते टाहनियाँ दे अंदर तो जो आकाश वल नूं उठ रहा है, वो प्राण है, वो ऊर्जा है। जो धरती तो दूर हट रहा है, जो उपर की तरफ जा रहा है, वो तुहानूं दिखाई नहीं पै रहा। तुसी वृक्ष नूं कट भी सुट्टो तां भी उस दा पता नहीं लगेगा। तुसी वृक्ष नूं वधदा होया देख के कहंदे हो जिउंदा है। एक वृक्ष सुक जाता है, बधना बंद हो जाता है, तुसी कहंदे हो मर गया, मुर्दा हो गया। जीवन का लक्षण की है? जीवन का लक्षण है ग्रोथ, जीवन का लक्षण है वधारा, जीवन का लक्षण है पसारा। इसलिए असी जीवन नूं ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का अर्थ है जो फैलदा है, वड्डा हुंदा है, वड्डा हुंदा जांदा है, अनंत तक वड्डा हुंदा जांदा है। जो दिखाई पैंदा है वो उसदी देह है, जो नहीं दिसदा उही सहारा है उसका। एक वृक्ष जद सुक गया होवे तां की सुक जांदा उस विच? कदे देखिया तुसीं? टाहनियां उही हन, उही सब कुछ है, उही जड़ां हन, पर कोई पंछी नहीं उस ते बहिंदा, क्योंकि प्राण उड गया उहदे विचों। हुण वधारा नहीं है, हुण चीज़ां फैलदियां नहीं हन। वृक्ष ही वधदा है, अजिहा नहीं है। पहाड़ भी वधदे हन। साडा हिमालय अजे भी वध रहा है, अजे भी जवान है। कुछ पहाड़ बुढ़े हो गए हैं, जिवें सतपुड़ा है, ये बुढ़ा हो गया है, हुण वो नहीं वध रहा। कुछ पहाड़ मर गए हैं, जिन्हां दी सिर्फ देह रह गई है। हिमालय हुण भी उपर नूं उठ रहा है, हुण भी वध रहा है, अजे भी जिउंदा है। वो हिमालय के प्रति इस मुल्क का इन्ने आदर का भाव उसकी उचाई के कारण नहीं है, उसके जीवन के कारण है। वो जिउंदा है इसलिए है। जे असी हिमालय नूं महादेव का, शिव का निवास दस्सिया है तो सिर्फ इसलिए कि इस पृथ्वी ते जीवन के वधारे का वो प्रतीक है, विराट प्रतीक है। वाधा ही चलिया जाता है, अजे भी जवान है, अजे भी उसका वधना रुकिया नहीं है। पर जो दिखाई पैंदा है वो सानू पत्थर दिखता है, लेकिन उन्हां पत्थरां दे अंदर जरूर कोई ऊर्जा छुपी है जो उपर नूं उठ रही है, आकाश वल नूं वध रही है। इस समुचे जीवन के संबंध विच सच है। बीज दे बाबत जो मैं कहा है उही वीरज दे बाबत कहा है, क्योंकि वीरज बीज है। जिवें पौद्यां दे बीज है, एवें आदमी दे बीज है। उस बीज नूं तोड़ के अंदर दी ऊर्जा का पता नहीं लगता, क्योंकि तोड़दियां ही वो ऊर्जा आकाश विच लीन हो जाती है। उस ऊर्जा का दो तरह नाल पता लग सकता है। एक ढंग है कि वीरज का कण रस दे कण नाल, पुरुष दे कण नाल, पुरुष का कण इस्त्री दे कण नाल मिले तो जीवन प्रगट हो जाएगा, एक बच्चा जन्म लै लवेगा। पुरुष का कण ते इस्त्री का कण दोवें अधूरे हैं, अद्धे अद्धे हैं। एक तो जीवन का जन्म नहीं हो सकता। जीवन के लिए पूर्णता चाहिए है। जिवें ही इस्त्री अते पुरुष का कण मिलता है, एक पूर्ण बन गया, एक छोटी इकाई बन गई, जो हुण अद्धी नहीं रही।
ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਹੈ ਬੀਰਜ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਰਜ ਕਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਬੀਰਜ ਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਦ ਦੋਹਾਂ ਵੀਰਜ ਕਣਾਂ ਦੀ, ਰਜ ਕਣਾਂ ਦੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੀਰਜ ਕਣ ਦੀ, ਰਜ ਕਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਊਰਜਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਦੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਜੋਕਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨ ਕਦੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਧਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਊਰਜਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਦੋ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਜ ਕਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭੋਗ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾ ਹੈ ਪਰ ਛਣ ਭਰ ਲਈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲੋਗੇ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਣ ਭਰ 'ਚ। ਛਣ ਭਰ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਹ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਛਿਣ ਭਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਕਣ ਦੀ ਜੋ ਦੇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਦਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਦੇਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਜ ਕਣ ਦੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਮ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਜ ਕਣ ਦੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਸਤਰਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਸਤਰਾਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇਹ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਮਾफ़ੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ।